Hi and welcome to this session. So, இதுல today நம்ம decode பண்ண போறது protein, amino acids and associated metabolism. And today we are starting with amino acids. So, in the sessions fullaவே, so this series, இது வந்து it's gonna be a series of videos. So, ஒன்னொன்னுலயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் we are gonna decode the proteins and இது எல்லாமே it's gonna be very casual and analogy based இருக்க போகுது. இது எதுவுமே வந்து is not gonna be like கிறிஸ்பா இந்த பாயிண்ட் அப்புறம் இது அப்புறம் இது இப்படி எழுதணும் அப்படி சொல்லியிருக்காது. இட் வில் பி லைக் an analogy to understand the whole concept and அந்த எசன்ஸ் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் we'll get curious to know more about it and then we'll be able to correlate and study. பேசிக்கா எப்படின்னா நம்மளால அமைனோ ஆசிட்ஸை பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்மளால பார்க்க முடியிற திங்ஸோட இந்த அமைனோ ஆசிட்ஸை நம்ம கோரிலேட் பண்ணி படிக்க போறோம். ஸோ தட் இட்ஸ் கோனா பில்ட் அப் அவர் கியூரியாசிட்டி அண்ட் ஆல்சோ த கான்செப்ட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் வெரி கேஷுவல் லைக் அ ரிவிஷன் செஷன். ஸோ இது பார்க்கறனால மட்டும் யூ ஆர் நாட் கோனா கம்ப்ளீட்லி get the essence. After that, you have to read it by correlating with this analogy so that you'll feel good. So that's it. Basica, we are tackling these amino acids. So these are the 20 building blocks of life. If we get this, we are gonna get most of the protein folding, amino acid and enzyme function, and most of your first year exam. So in the 20 amino acids, ஒரு டேட்டிங் ஆப்ல இருக்கிற ப்ரொஃபைல்ஸ் மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி கிளாசிஃபை தெம் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஆர் குரூப். ஸோ இந்த ஆர் குரூப் தான் வந்துட்டு இவங்களோட பர்சனாலிட்டி அண்ட் இதுதான் வந்துட்டு இட்ஸ் த லிட்டில் வேரியபிள் செயின் which is going to determine and dictate everything these amino acids are going to do. So first நம்ம பார்க்க போறது ஒரு குரூப் ஆஃப் நான் போலார் பீப்புள். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இன்ட்ரோவர்ட்ஸ். ஸோ இவங்க ஹைட்ரோஃபோபிக்கா இருப்பாங்க. தே ஆர் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் வாட்டர். தே லை இன்சைட் த ப்ரோட்டீன் அவே ஃப்ரம் த சைட்டோபிளாசம். அண்ட் இவங்க யார் யாரு அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளோட கிளைசைன், அலனைன், வேலைன், லூசைன் அண்ட் ஐசோலூசைன். ஸோ இவங்க எல்லாம் நம்ம அலிஃபேட்டிக் அமைனோ ஆசிட் சொல்லி சொல்றோம். ஸோ இதுல வந்துட்டு இந்த கிளைசைன் அண்ட் அலனைன் இவங்கெல்லாம் வந்து சிம்பிள் அமைனோ ஆசிட்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் தே ஃபால் அண்டர் மோனோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வை தே ஆர் நான் போலார். தே ஹாவ் ஒன் அமைனோ குரூப் அண்ட் ஒன் கார்பாக்சிலிக் குரூப் மேக்கிங் தம் நியூட்ரல். அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் செயின் அமைனோ ஆசிட்ஸ்குள்ள வந்து நம்மளோட வேலின் அண்ட் லூசைன் வருது. லூசைன் ஓகே, அது I'll come back to it later. And isoleucine also comes under the branch chain category. Hydroxy amino acids சொல்லிட்டு. So இவங்கள side chainல we have hydroxyl group. So இதுல வந்துட்டு we have serine and 309. So aliphaticன்றனால நம்ம tyrosine mention பண்ண மாட்டோம் because tyrosine is ring like, it's not straight. அதுக்கப்புறம் sulfur containing வந்து we have cysteine and methionine. Amino acid with the amide group. So இது வந்துட்டு we have asparagine and glutamine. And then the monoamine dicarboxylic acid and dibasic monocarboxylic acids. So இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு these are the charged crowd. So these guys are most reactive. So monoamine dicarboxylic na they have two carboxylic group and they are acidic. So இதெல்லாம் வந்து aspartate and glutamate or aspartic acid and glutamic acid. They have an extra negative charge. So these are anions. அப்புறம் we have our basic ones, lysine and arginine. So இவங்க வந்துட்டு dibasic monocarboxylic acid. So these are cations. So இவங்க வந்துட்டு these charges create salt bridges. So strong stabilizing ionic bonds create பண்ணுவாங்க within the protein structure. And aromatic acids பத்தி பார்க்கறப்போ these are ringed. இதுக்குள்ள தான் வந்துட்டு phenylalanine, tyrosine வருவாங்க. And tyrosineல OH group இருக்கு. And heterocyclic amino acids பார்க்கறச்சே we have tryptophan and histidine. Amino acidல we have proline. Derived amino acids. So proteinsல இருக்கிற derived amino acids பார்த்தோம்னா, so after the synthesis of proteins கொஞ்சம் amino acids are modified. For say நம்மளோட hydroxy proline and hydroxylysine. So இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு they are components of collagen. gamma carboxylation of glutamic acid residues இருக்குல்ல, ஸோ இப்படி பண்ற
அப்போ this is very important for the clotting process. And ribosomal proteins and histones ல வந்துட்டு amino acids are extensively methylated and acetylated. So derived form of amino acids நிறைய இடத்துல இருக்கு. And derived form of amino acids வந்துட்டு non protein substanceலயும் இருக்கும். So இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ornithine, citrulline, homocysteine இதெல்லாம். So it's not that much important, but just I'm mentioning. And non alpha amino acids, GABA. So இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். You are not going to write it anywhere. And special groups in amino acids. So இதெல்லாம் வந்துட்டு லைக் நம்மளோட டைரோசைன்ல ஃபீனால் இருக்கும், அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒன்னொன்னு இருக்கும். ஃபினைலாலனைன்ல பென்சீன் இருக்கு, அண்ட் ப்ரோலைன்ல பைரோலிடைன் இருக்கு, ஹிஸ்டிடின்ல இமிடாசோல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இட் வேரிஸ். So that is what it is. And அதுக்கப்புறம் based on the metabolism நம்ம வந்துட்டு we divide them as ketogenic and glucogenic and purely glucogenic. So இப்படியும் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். ஸோ இதுல வந்துட்டு கீட்டோஜெனிக்கா இருக்கிறது வந்து நம்மளோட லியூசைன், கீட்டோஜெனிக் அண்ட் குளுக்கோஜெனிக்கா இருக்கிறது லைசைன், ஐசோலியூசைன், அப்புறம் ஃபெனைலாலனைன், டைரோசைன் அண்ட் டிரிப்டோஃபான். ஸோ நம்ம மெட்டபாலிசம்ல 3 புரோட்டீன் படிப்போம், ஓகேவா, மோஸ்டா. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபினைலாலனைன், டைரோசைன் அண்ட் டிரிப்டோஃபான். இவங்க 3 பேருமே கீட்டோஜெனிக் அண்ட் குளுக்கோஜெனிக்கா தான் இருக்காங்க. அவங்களோட சேர்த்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரியோ பார்த்திருப்போம்ல. ஸோ அந்த ட்ரியோ லியூசைன், ஐசோலியூசைன் அண்ட் லைசைன். ஸோ இந்த எல் ட்ரியோல இருந்து நம்ம லைசைன், ஐசோலியூசைன் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். லூசைன் கோஸ் டு த கீட்டோஜெனிக் கேட்டகரி. ஸோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா லியூசைன், ஸோ அதுல வந்து எல்இ இருக்கா, கீட்டோலையும் கேஇ இருக்கா, ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இட் ஃபால்ஸ் அண்டர் த கீட்டோஜெனிக் கேட்டகரி. மிச்சம் இருக்கிற எல்லா அமைனோ ஆசிட்ஸுமே தே ஆர் பியூர்லி குளுக்கோஜெனிக். And nutritional requirements வச்சு we divide amino acids as essential or non-essential. So essential amino acids வந்துட்டு இது வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வந்து தேவை for growth. So it's taken by food. So இததான் வந்துட்டு நம்ம essential அப்படி சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ஐசோலியூசைன், லூசைன், லைசைன், ஸோ இவங்க 3 பேர் வந்துடுறாங்க. அப்புறம் த்ரியோனைன் வந்துடுது, அப்புறம் ஃபினைலாலனைன், டிரிப்டோஃபான் வந்துடுது, வேலைன் அண்ட் மித்தியோனைனும் வருது. ஒரு நம்மளோட டைரோசைன் எல்லாம் வந்து இல்ல, ஓகேவா. அண்ட் பார்ஷியலி எசென்ஷியல்ல வந்துட்டு we have histidine and arginine, and நான் எசென்ஷியல்ல we have நம்மளோட டைரோசைன் because it's synthesized in the body. ஸோ அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் இதுல கவர் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான திங்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா the properties. ஸோ இதுல நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, பட் நான் மென்ஷன் பண்ண போறது முக்கியமான ஒரு 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒன் வந்து bitter ions. ஸோ அமைனோ ஆசிட்ஸ் ஆர் amphoteric. They can act as both an acid and a base. So they are like the dual citizens of the cell. At physiological pH, they carry both a positive charge and a negative charge. அதனால their net charge is 0. Like நியூட்ரலா இருப்பாங்க, பட் ஸ்டில் தே ஆர் சார்ஜ்ட். ஸோ தே ஆர் amphoteric in nature. Bitter ionsோட ஸ்ட்ரக்சரே நமக்கு தெரியும், பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். அண்ட் கைரலிட்டி. ஸோ மோஸ்ட் அமைனோ ஆசிட்ஸ் ஆர் கைரல். Like your hands, your left hand and right hand are mirror images, but you cannot perfectly superimpose them. Like தம்பு மேல நம்மளால ஆப்போசிட்டா தான் வைக்க முடியுமே தவிர அப்படியே வைக்க முடியாது. லைக் சுப்பைன் பொசிஷன்லயே நம்மளால வைக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் இட். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் எல் அமைனோ ஆசிட்ஸ், டி அமைனோ ஆசிட்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம பிரிக்கிறோம். ஆல் அமைனோ ஆசிட்ஸ் இந்த ஹியூமன் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே வந்து எல் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். ஸோ எல் இஸ் ஃபார் லைஃப் அந்த மாதிரி. The only exception to the chirality வந்துட்டு கிளைசைன், பிகாஸ் இதுல வந்து asymmetric கார்பன், கைரல் கார்பன் இருக்காது. ஸோ இது ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி காட்டாது. எல்லா நம்மளோட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பாக்குறோம்ல, சோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருந்து எடுப்போம். இவங்க எல்லாம் டி அமைனோ ஆசிட்ஸா இருப்பாங்க. லைக் நம்மளோட ஆக்டினோமைசின் டியா இருக்கட்டும், வேலினோமைசின், இவங்க எல்லாருமே நம்ம மைக்ரோப்ஸ்ல பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் டி ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கு. So optical isomers are also extensively used in medicine. For say இப்ப நம்ம naproxen, இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான டேப்லெட். ஸோ naproxen வந்துட்டு இதோட ஒரு ஐசோமர் இஸ் a treatment for arthritis நம்ம யூஸ் பண்றோம், and the other isomer causes liver poisoning.
So that much importance isomers carry. Okay va? Adukapro we have isoelectric pH. So idu vandittu it's a very important question for the exams. So isoelectric point அப்படின்றது ஒரு neutral pH point or tipping point அப்படி சொல்லி சொல்றோம். It's the exact point where net charge on the molecule is zero. அண்ட் இந்த அதாவது ஒரு அமைனோ ஆசிட் வந்துட்டு நியூட்ரலா ஒரு பாயிண்ட்ல ஸ்டே பண்ண முடியும் ஒரு பிஹெச்ல. அந்த பாயிண்ட் தான் வந்துட்டு நம்மளோட பிஐ, அதாவது ஐசோஎலக்ட்ரிக் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ல பிரிசிபிடேஷன் வந்துட்டு மேக்சிமமா இருக்கும். அண்ட் அதர் திங்ஸ் லைக் நம்மளோட சால்யூபிலிட்டி, விஸ்காசிட்டி இதெல்லாம் வந்துட்டு மினிமமா இருக்கும். And buffering capacity is also going to be minimum. And mobility வந்து electric field இருக்காது at this point, at this particular point. The amino acid is not going to move in electrophoresis. So அவ்வளவுதான். And another segment சொல்லி பார்த்தோம்னா, so we will decode a very few amino acids which is more important physiologically. So amino acids are more than just building blocks. இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு they are precursors for some of the most crucial molecules in the body. So நம்ம tyrosine பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட derivatives epinephrine, melanin and thyroxine. Remember it, it's really important. நம்ம next படிக்கிறதுக்கு met அப்படி சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So இது வந்துட்டு epinephrine is for adrenaline, melanin gives the pigment, and thyroxine is for the throttle, that's for thyroid hormone. It handles stress hormones, color and your metabolism. The tryptophan la pathona serotonin, melatonin and niacin வருது. So serotonin is for mood, melatonin is for sleep, and niacin வந்துட்டு it forms NAD plus energy coenzymes and hence for energy. அடுத்து we have glutamate, அதோட derivative GABA. So it's the brain brake. It's the major inhibitory neurotransmitter used to calm down the brain. அப்புறம் arginine ஓட derivative nitric oxide. Nitric oxide ஒரு தனி question கேட்பாங்க. So it's the blood vessel relaxer. It's a potent gaseous signaler that widens the blood vessels. And methionine, இதோட derivative வந்து SAM. It's a very very important question. And it's the universal methyl courier. இதோட job என்ன அப்படின்னா it delivers one carbon groups, அதாவது methyl groups for everything from DNA regulation to the making. அதுக்கப்புறம் we have glycine. So glycine ஓட derivatives வந்துட்டு heme and creatine. So the red blood cell and muscle fuel, crucial for carrying quick oxygen and storing energy in the muscles. So இவ்வளவுதான். This is the high yield analogy based crash course of amino acid alphabet. So R groups da is going to be the personality, PI is the clumping point, and L forms are for life. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு go and read the Vasudevan. So அங்க இன்னும் நிறைய hefty things இருக்கும். But from in the chapter, அதாவது it's chapter 3. Chapter 3ல இருந்து ஒரு முக்கியமான வர questions or MCQs தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதோட first partல இருந்து வரது இது ஒண்ணுதான். So that's it.